भगवान तांकर प्रललीला बर्तमान चलो 2.5 वर्ष भितर जो मीन शनि भोग हम ये प्रललीला भितर कौन हम ना गोटे पटे घोर समर लगे घोर समर लगी कलंकी लीला गुप्त हेब आसब से ही बेलर स्थान ठिकना बेल जानू राम पूत बदन महाप्रभु कहते ठीक समय आसब जे सनातन धर्म मालिकार ध्वजा उड़ से समयटा बर्तमान आसी पहुंचला यू ध्वजा उड़ा कौटू ना माँ शाला मंडल ध्वजा शाला हूँ निजे निजे बागदेवी बागदेवी हूँ शाला मंडल कहीं आदि मंडल हूँ शाला मंडल सत्यभुंज यूट्यूब चैनल तरफ आज जगतसिंहपुर माटी जो कार्यक्रम होचे देश विदेश अनेक श्रद्धालु भक्त मालिका प्रेमी माने आज ये उपस्थित होती तो निहाती भाव देखु ये गोटे भक्तिर समावेश पतित पावनकर से लीला को आज सारा ओडिशा स्तर रे जे प्रचार कर कान्हू बाबा सहित आलोचना रखा तो केमती अच्छा आपण भल अच्छे तो आज ये जो मालिका भक्त सम्मेलन को लेकिन आपणकर कौन रर्ता ओम अच्युताय नमः अनंताय नमः जशवंताय नमः बलवंताय नमः जगन्नाथ नमः ओम जशवंताय पंचसखाय नमो नमः श्री जगन्नाथ पदारविंदाय नमः। ये जो भव्य दिव्यर कार्यक्रम आज होती 19-20 आज आरंभ पंचसखा मालिका महाप्रभु कथा तो कहीं सारी ना अनंत हरि कथा अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नाथ महाप्रभुंकर त्रयोदश भाववेगर भाव प्रवीणतार जो ग्रंथ लिखिते महापुरुष अच्युत अनंत जशवंत बलराम जगन्नाथ शिशु अनंत ये जो बर्तमान समय चली अनेक बार मीन शनि भोग हो जाए प्रति 30 वर्ष सारे मीन शनि भोग होती देव अंक अच्छी ध्वज अंक अच्छी शून्य अंक अच्छी पांजे आमर तिथि अंक अच्छी लग्न अंक अच्छी अनेक प्रकार अंक अच्छी भर गोटे मार्केंडे अंक अच्छी जोटा शून्य अंक प्रलय कालीन बर्तमान जो संवत्सर चलती बर्तमान रुद्र संवत्सर शिवंकर प्रलय कालीन मार्केंडे अंक मार्केंडे कहूँ शून्य अंक अर्थ ये लिखिं 16 अंके बाबू लीला चहटब जानबू तू राम सुत माने 16 अंक कहले रामचंद्र देव 16 अंक अच्छी मुकुंद देव 16 अंक अच्छी प्रताप देव 16 अंक अच्छी पांजिरे 16 अंक अच्छी किंतु से कहते 16 कथा जी आलोचना करवा 16 तत्वर अधिकारी थे 16 मंडल अधिकारी थे कि जगन्नाथ महाप्रभु मुक्ति मंडप हूँ 16 जगन्नाथ तत्व हूँ 16 जगन्नाथ कला हूँ 16 ये 16 कला को 64 कला करके पूर्ण ब्रह्म जगन्नाथ महाप्रभु हसती से पूर्ण ब्रह्म कला अंशवतर होते किए ना अच्युत अनंत जशवंत बलराम जगन्नाथ शिशु अनंत जय हे अच्युत जय हे अनंत जय जय बलराम जय जगन्नाथ जय जशवंत जय जय कल्की राम राम जय जय कल्की राम जुग पुरुष रूप से जुग को जुग ये मत परमानंद है जगते अंशावतार पूर्ण ब्रह्म होले जगन्नाथ महाप्रभु से कल्की रूप से महोदधि कूल कल्पवट मूल अच्छा सहित सत्य त्रेतार द्वापर कली पंचसखा माने जुग अवतार नहीं कली कलमुष नाश करने ये धर्म प्रचार होती आज जो सत्यभंज यूट्यूब चैनल जो प्रयास नहीं ये हूँ एक नूतन प्रयास नुह यह हूँ महापुरुष निर्देशन से आम भाविक किसी करनु कि ये भावना किसी है भाव जगतर ऊर्धे रोच जगन्नाथ महाप्रभु आ जगन्नाथ महाप्रभु सब जहाँ इंगित करता ही हुए आ ये समय आसला 16 अंक मुझे मार्केंडेय 16 अंक मार्केंडकर अंक हूँ 0 प्रलयकालीन अंक बर्तमान चलती रुद्र संवत्सर हूँ प्रलय काल रुद्र हेले निजे शंकर भगवान तांकर प्रललीला बर्तमान चलो 2.5 वर्ष भितर जो मीन शनि भोग हम ये प्रललीला भितर कौन हम ना गोटे पटे घोर समर लगे घोर समर लगी कलंकी लीला गुप्त हेब ठाब ठाब रे नित्य स्थान पंचसखांक लीला मान गोटे पटे घोर समर चलती विभीषिका चली अणु परमाणु अस्त्र केमिकाल युद्ध विभीषिका चलो गोटे पटे महाप्रभुंकर कोठधन पंचसखांकर कोठधन विश्व दरबार में प्रचार हम बर्तमान आज समय आसी जाइए 2010 रु 2000 जो 24-25 चलला आज एप्रिल 19 ये बर्तमान 10 रु 25 हूँ 16 अंक ये आज चले 16 ये 16 अंक भितर 19-20 ये हूँ अधिवर्ष देवता अधिवर्ष
ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି, ନୂଆ ବର୍ଷ ଠିକ 5 ଦିନ ପରେ ଆଜି 19 ତାରିଖ ପଡିଛି। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ମେଳି ହବ। ଅନେକ ତ ଭକ୍ତ ମେଳି ହେଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ କୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚସଖା ମାଳିକାର ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମେଳି କୋଉଠି ହେଇନି। ପ୍ରଥମ କରି ଶାଳା ମଣ୍ଡଳରେ ମା ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ହେଲେ ମା ଶାଳା ଦେବୀ, ଏ ଶାଳା ମଣ୍ଡଳରୁ ହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟିକେ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ 5 ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜ୍ଞା। ବିଖ୍ୟାତ, ତ ସେମାନେ ଯୋଉ ଯାହା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଟା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନା ପକ୍ଷରେ ନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କି ଆଜିକାଲିର ଯୋଉ ଲେଖକ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ନା କାରଣ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେମାନେ ଅଂଶବତାର, ବାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 600-700 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ ମାଳିକା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇନଥିଲା କେବେ? ଏଇଟା କଣ ଆପଣ ମାନେ ଜୋର ଦେଇ କହିପାରିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମାଳିକା ଭକ୍ତ ମେଳି ହେଇଛି। ହୁଁ 1510 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ। ହୁଁ ସେ ସମୟରେ 33ଟା ଜାଗାରେ ଭକ୍ତ ମେଳି ହେଇଥିଲା। ହୁଁ ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତିଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ହୁଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚସଖା ଅଲରେଡି ଭକ୍ତିଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରି ସାରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଅତି ବଡି ଉପାଧି ଦେଲେ କାହାକୁ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ। ହୁଁ। ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡି ଭକ୍ତିଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେଇଯାଇଥିଲା, ହୁଁ 33ଟା ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା। ହୁଁ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ। ତା 1510 ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କୋଉଠି ଏମିତି ହେଇନାହିଁ, ଏଟା ପ୍ରଥମ କରିକି ହେଲା। ହୁଁ। ମାନେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅନେକ କଥା ହଉଛି, ହୁଁ। ଅନେକ ଦଳ ହଉଛି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଆମର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବି ମଧ୍ୟ ମେଳ ହଉଛି, ଅନନ୍ତଙ୍କ ଚତୁର୍ଦଶୀରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାହଉଛି, ବଳରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାହଉଛି, ମାଣବସା ହଉଛି, ଦଶବନ୍ଧଙ୍କର ଅଣକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ମାଳିକା ଭକ୍ତ ସମାବେଶ, ହୁଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିବା, ଭାରତର ବାହାର ଦୂର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିବା, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆସିବା, ଏଇ ଯୋଉ ମେଳ ହେଇନଥିଲା। କାରଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଉ ହେଲା, ହୁଁ ଆଜକୁ 500-600 ବର୍ଷରେ ହେଇନଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ହୁଁ 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 ଇଏ ଗୋଟେ ଉପଲକ୍ଷ କଥା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଯେ ଆସିବ, ସେହି ବେଳର ସ୍ଥାନ ଠିକଣା ବେଳରେ ଜାଣିବୁ ରାମ ପୂତ ବଦନ। ଆଚ୍ଛା। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଠିକ ସମୟ ଆସିବ, ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମ ମାଳିକାର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ, ସେ ସମୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଏଇଠୁ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିଲା କୋଉଠି ନା ମା ଶାଳା ମଣ୍ଡଳରୁ ଧ୍ୱଜା ହବ। ଶାଳା ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ବାଗ୍ଦେବୀ। ହୁଁ ହୁଁ ବାଗ୍ଦେବୀ ହଉଛି ଶାଳା ମଣ୍ଡଳ, କାହିଁକି ଆଦି ମଣ୍ଡଳ ହଉଛି ଶାଳା ମଣ୍ଡଳ। ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହଉଛି ଅମରଜୁମର ସଂହିତା। ଆମର ଅମରଜୁମର ସଂହିତା ଦେଖିବେ, ସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରଥମ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ହେଲେ ମା ଶାରଳା ଦେବୀ। ହୁଁ ନହେଲେ ପରଶୁରାମ ଏଠିକି ଆସିନଥାନ୍ତେ। ହୁଁ ପରଶୁରାମ ନିଜେ ଆସିକିରି ଏଠି ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କଲେ, ତାଙ୍କ ସର ମୁନରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ମା ଦେବୀ ଶାଳାଙ୍କୁ, ବାଗ୍ଦେବୀ। ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସର ମୁନରୁ ବାହାରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶାରଳା। ସେ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଶାରଳା ଅଷ୍ଟକମ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଧାୟତ ନିତ୍ୟ କମଳଂ ପତ୍ରାକ୍ଷ ଭଜନ୍ତି ବନମାଳା ଶୋଭାକରଂ ତ୍ରିପାସ୍ୟୋ ଦେବ ଦେବ ସମାନବାଃ ତ୍ରିପୁରା ଦୈକାରିଣୀ ତନ୍ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ନୀଳାଦୃଶଙ୍କ ମଦସ୍ୟ କମଳକାନ୍ତି ନାସ୍ତये ତଂ ଚନ୍ଦ୍ରା ଚନ୍ଦ୍ରହୁଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ତଥା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ତଂ ବନ୍ଦେ ନମାମୟଂ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ 2.5 ବର୍ଷ ଯୋଉ ମିନସନୀ ଭୋଗ ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା, କଣ ହବ ଏଥିରେ? ଏଥିରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର ହବ। ଗୋଟେ ପରେ ଏଇଟା ହଉଛି କଳି କଳମୁଷ ନାଶ ନକ୍ଷତ୍ର। ହୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କଳିର କଳମୁଷ ନାଶନ ହବ। ହୁଁ କଳିର କଳମୁଷ ଅର୍ଥ ପାପ। ଏଇ ସଂସାରରେ ଯେତେ ସବୁ ପାପୀ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାରର ସମୟ ଆସିଲା। ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନେ ସଂହାର ହେବେ, ତା ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେନି। ପୃଥିବୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ, ପୃଥିବୀର 3 ଭାଗ ଲୋକ ନାଶ ହେଇଯିବେ ଏଇ 2.5 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ମାନେ ପୁରା ଏଟା ପୁରା 17ଟା ଦେଶ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯିବ। ଯାହା ମାଳିକା ଆଜ୍ଞା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, କଣ ଗୋଟେ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ଆନ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି, ପର୍ବତ। ଖାଲି ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହଁ। ପଞ୍ଚସଖା କଥା ଅନ୍ୟଥା ହବନି, ଅଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ। ହୁଁ କାହିଁକିନା ଅଚ୍ୟୁତ ଥିଲେ ଆଗତ ନାଗତ ଅଚ୍ୟୁତ ଭଣେ। ହୁଁ ବଳରାମ ଦାସ ତତ୍ତ୍ୱ ବଖାଣେ, ହୁଁ ନିଗମ କଥା ଯଶବନ୍ତ ଜାଣେ, ଗାର କଟା ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣେ ଅନନ୍ତ, ଭକ୍ତିର ଭାବ ଜାଣେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ପଞ୍ଚସଖା ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ଥ। ଆଚ୍ଛା। ଅଚ୍ୟୁତ ଆଗତ ନାଗତ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି 318 ଖଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ହୁଁ ତା ଭିତରେ ଆମର ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ଲେଖା ଅଛି। ହୁଁ ବ୍ୟାସଦେବ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ମ୍ଲେଚ୍ଛ କଥା, ସଂହାର କଥା। ତାକୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏମିତି ପୃଥିବୀରେ କିଏ ଏତେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ହୁଁ 500, 1000, 30,000, 30,000, 50,000, 40,000 ଏମିତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ କେହି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗଜନ୍ମା, ଅଚ୍ୟୁତ, ଅନନ୍ତ, ଯଶବନ୍ତ, ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ 11 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳର ସନ୍ଥ ସମାଜ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ କଥା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ହିଁ ସତ୍ୟ ହବ। ହେଲେ ଝାଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ସତରେ କଣ ରୁଷିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇଯିବ? ରୁଷିଆ ତ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ନେବା ପାଇଁ। ସେଇ ରୁଷିଆ କଥା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଆମର ସତ୍ୟବନ୍ଧ ମଝିରେ ରୁଷିଆ କଥା ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଋଷଭ୍ୟା ତତ୍କାଳ ଋଷି କଳିକଳମ ନାଶ ଧୃତେ ଧ୍ରୁବା ତତ୍ କାରଣ
ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ଏବ ସମ୍ପ୍ରତି ସର୍ବବାର୍ତ୍ତବ କଳ୍କି ନାଶାୟ। ଏଇ ଯୋଉ ପଦ ପଢା ହେଇଥିଲା ଋଷି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସତ୍ୟଭଞ୍ଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଦେଖିବେ ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଥି ଦେଖେଇଲୁ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କେମିତି ଜାଣି ପାରିଲେ? ସେ ଲିଟରେଚର ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଦେଖେଇଲୁ। ଗୋଟେ ପୋଥି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖେଇଲି, ସତ୍ୟବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ସେ ପୋଥିଟା, ପରିଷ୍କାର ଲେଖା ଅଛି ଋଷୟ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଋଷୟ। ସେଟା ଦେଖିଆ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ବନ୍ଦ ହେଲେ। ମହାପୁରୁଷ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଶୂନ୍ୟ ପୋଥି ଅଛି, ମନକୁ ବି ଲେଖା ଅଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର। ଅଲୌକିକ লীଳା ମହାପୁରୁଷ ଗାଦି ଗୋସାଇଙ୍କର ଅଲୌକିକ লীଳା। ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ସତ୍ୟ ହବ, ତା ସତ୍ୟ ହଉଛି ହବ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କେହି କାଟି ପାରିବେନି। ଯାହା ହଉ ଆମ ଶାଳା ମଣ୍ଡଳରେ ଆଜି ସତ୍ୟଭଞ୍ଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ମାଳିକା ଭକ୍ତ ସମାବେଶ ହେଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହାପୁରୁଷ କିଛି କିଛି ଅଂଶ ଭକ୍ତ ଲୀଳାଙ୍ଗରେ କରିବେ, ଲୀଳାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଭାଗ ନେବେ। ଲିଙ୍ଗା ଭାଗ ନେଉଥିବାରୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। 16 ମଣ୍ଡଳରୁ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦି ମଣ୍ଡଳ 16 ମଣ୍ଡଳରୁ ମାଳିକା ଭକ୍ତ ସମାବେଶ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନେକ ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସିବେ। ବିଦେଶୀ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବିଦେଶୀ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାଳିକାର ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭ ପୋତା ହେଲା, ସନାତନ ଧର୍ମର ଧ୍ୱଜା ଆଜି ବନ୍ଧା ହେଲା। ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର।